Okay, can you hear me? Yeah. Do I need to start video as well? Yeah, sir, it will be great for us. Okay, can you see me now? Yes, sir, perfect. Okay. Yeah. Robin, sir, let's start. Okay, let's start. Okay, Robin, you can start. Let's go. Yes, you can start formally now. Rajan sir, good afternoon. Good afternoon. Myself, Robin Sharma, and I'm working as a BSM coordinator at Balkumari College. Okay. And our student Robin Bosnet will start this webinar formally, sir. Sure, sure. I'd like to welcome to the 12th webinar of Balkumari College. 9 of them has been moderated by sometimes by myself and other faculty members, and it is the third time that Robin is moderating today's webinar, sir. So, okay. Robin, it's formally over to you now. Thank you so much, Rajan Sakya, sir, our PHM coordinator. Respected all the delegates, respected all the PHM students, and highly respected our today's chief guest as well as key speaker, Mr. Rajan Sakya, sir, who is CEO of KGH Group of Hotels and Resorts. So let's not delay. I would like to heartily welcome in today's webinar. It's Hospitality Talk on Nepali Chain Hotels. So today we have a guest from KGH Group of Hotels. He is Mr. Rajan Sakya. He is currently doing as working as the CEO of the Nepal's largest chain hotel, known as KGH Group of Hotels and Resorts. So KGH Group of Hotel is established in 1968, which has now 7 eco-friendly hotels all over Nepal, including Chitwan, Pokhara, Lumbini, and Kathmandu itself. So KGH Group of Hotels is also known as one of the pioneer of hotel, which founder is Mr. Sakya, sir, who is also called as the father of tourism of Nepal. So I personally and on behalf of Balkumari College would like again to welcome Mr. Rajan Sakya, sir. So welcome to our webinar. Thank you very much. Thank you for inviting me. It's a great opportunity for me to speak to the student body and also to introduce myself. And then I would love to hear more comments and questions in regards to any questions that you may have in regards to opening up hotels, running hotel business, also tourism. Do you prefer that I speak in English or Nepali, or should I mix both? Yes, a mix will be okay, sir, because I will also do the same things. Yeah. Thank you so much, sir, again. And let's not delay. As we already know, like our webinar will be divided into 2 sessions. First session will be between the moderator, that's me, and the speaker, Mr. Rajan Sakya, sir. And the second session will be between the participants of today's webinar, as well as Facebook Live. It's going on Facebook Live too. So between the participants and the key speakers, so those who have queries, they can simply unmute themselves or put their question down on the chat box, and it will be our honor to listen the questions answered from our today's speaker. So without further delay, so let's start, shall we, sir? Okay, I'm ready. Yes. So as I already mentioned in the introduction round that KGH Group is one of the pioneer of hotel industry in Nepal. So we would like to hear from you as a CEO of KGH Group of Hotels. What is the history of KGH and how was the tourism and hotel industry during its establishment, and how is it now, right now, and how is the KGH Group of Hotels going on? Okay, let me start. First of all, thank you everybody for joining in. It's my pleasure and also my honor that I speak to the new generation of Nepalese tourism fraternity. And I hope that you all can be a part of यो नेपालको चाहिँ नि टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ नि अर्को चाहिँ 2-4 वर्षमा चाहिँ तपाईहरु सबैजना चाहिँ
यो बिजनेसमा चाहिँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ वेलकम एज वेल एज गुड लक टु एभ्रीबडी सो कुनै पनि जिन्दगीमा चाहिँ whenever we start something we always start small काठमाडौँ केजीएस ग्रुप पनि चाहिँ एउटा चाहिँ सानो होटल आज चाहिँ जति पनि ठुलोको हामी चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुरुवात जहिले पनि चाहिँ सानोबाट नै हुन्छ र चाहिँ यो केजीएस ग्रुपको चाहिँ सुरुवात ब्याक इन 1968 भएको थियो यसको सुरुवातमा चाहिँ नि अफ कोर्स मेरो बुवा कर्ण साकीज्यूले चाहिँ नि त्यो टाइममा चाहिँ नि केजीएस काठमाडौँ गेस्ट हाउस भनेको चाहिँ नि उनी 4 वटा कोठाबाट सुरु गरेको एउटा ग्रुप हो आज चाहिँ नि त धेरैजना मान्छेहरुले चाहिँ नि बुवाको नाम र चाहिँ मेरो होटलको नाम चाहिँ सबैजनाले चाहिँ चिनजान भएको छ तर चाहिँ सुरुवात जहिले पनि चाहिँ इट्स अलवेज अ मोडेस्ट बिगिनिङ र चाहिँ बिगिनिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यो टाइममा 1968 मा चाहिँ नेपालमा भर्खर टुरिज्मको चाहिँ नि सुरुवात हुँदाखेरि चाहिँ नि there were hardly I think about 8 to 10,000 tourists coming to Nepal per year हैन त्यो टाइममा चाहिँ अब चाहिँ तपाईको यहाँ नेपालमा चाहिँ होटलहरु भनेकै थिएन दुई चारवटा होटलहरु मात्रै थियो र चाहिँ त्यो टाइममा पनि चाहिँ बुवा म 1960 मा चाहिँ I was not born yet I was born in 1972 अनि आफै बसिरहेको चाहिँ एउटा घरलाई चाहिँ नि गेस्ट हाउसको रूपबाट चाहिँ नि चारवटा कोठाबाट सुरु गरेको काठमाडौँ गेस्ट हाउस र आज आएर चाहिँ नि मेरो परिवारको र चाहिँ नि मेरो स्टाफहरुको चाहिँ नि झनै a little over 50 years को मेहनतले गर्दाखेरि चाहिँ नि आज केजीएस ग्रुप हरेक नेपालीहरुले चाहिँ नि at least tourism field का नेपालीहरुले चाहिँ so it has taken a lot of effort a lot of hard work a lot of visioning र चाहिँ नि one of the main important thing चाहिँ ni to evolve with time I think that is one of the very few things that I always tell to my students to the people that I am always talking to is that if you want to survive in the future you have to be able to evolve with time र चाहिँ त्यही evolution चाहिँ समय पनि अनि चाहिँ हामीले चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट हाउसलाई पनि चाहिँ बिस्तारै गइसकेपछि नि आज आएर चाहिँ नि काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा चाहिँ we have 100 and तपाईको चाहिँ नि सातवटा होटल चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अहिले चाहिँ चलाइराखेको छौं of course me being the CEO but along with me I am not only the person तर मेरो दाइ छ मेरो बुवा अलि पनि चाहिँ एक्टिभ हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ नि दिदी बहिनीहरुले पनि चाहिँ नि मलाई पनि चाहिँ त्यति सहयोग गर्नुहुन्छ र चाहिँ नि उहाँहरुले पनि चाहिँ नि they are also more involved right now in running the whole business as I am so एउटा चाहिँ नि छोटकरीमा चाहिँ नि केजीएस ग्रुपको चाहिँ नि कथा भन्दाखेरि चाहिँ नि अफ कोर्स डिटेल्सहरु चाहिँ नि भन्यो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ नि यो 2 दिनको चाहिँ नि वेबिनारले पनि भ्याउँदैन तर आज हाम्रो चाहिँ नि समयको चाहिँ नि समय चाहिँ त्यति पनि छैन र चाहिँ if you have any particular questions in regards to KGH or the beginning of KGH र चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ समस्याहरु के कस्तो किसिमको समस्याबाट हामी चाहिँ गुज्रे भन्ने चाहिँ नि because one thing that you can always learn is learn from the problems र चाहिँ नि हामीले चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी ओभरटेक गरे र चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई ओभरटेक गरेर चाहिँ आज हामी यहाँ आइराखेको छौं र चाहिँ नि अहिले चाहिँ प्रब्लम्स भनेको पनि कहिले पनि नसकिने र चाहिँ अहिले चाहिँ जुन चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्री चाहिँ अहिले चाहिँ ठामठुम्मै बन्द भएको छ र चाहिँ यस्तो टाइममा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी सर्भाइभ गरिरहेको छौं भन्ने चाहिँ यस्तो कुनै पनि इश्यूजहरु छ भने चाहिँ I will be more than happy to share my experiences with you I'm not here to lecture you or I'm not here to tell you there is a formula for success there is never a formula for success it is always about overcoming your problems understanding your problems so that we don't do that again and that is how the evolution is I think should we go to the next question or is there anything else that you want me to cover? Yes, of course. Like I already mentioned in the question before, like I was also asking about the problems that were in the establishment and what was the condition of hotel and tourism industry at that period of time. I started looking after the KGS group in 1996. हैन 1996 भन्दा पनि अगाडिको चाहिँ नि यदि चाहिँ नि अब त्यो टाइममा चाहिँ सिचुएसन कस्तो थियो भनेको चाहिँ नि अफ कोर्स मैले चाहिँ त्यस्तो कुराहरु चाहिँ मेरो बुवा मेरो दाइहरुबाट चाहिँ मैले सुन्ने हो तर 1996 पछि चाहिँ नि हामीले जब मैले चाहिँ नि केजीएस ग्रुप चाहिँ हेर्न थाले अब
त्यो टाइमदेखिको चाहिँ प्रब्लम्सहरू चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गर्न सक्छु जस्तै कि चाहिँ 1996 मा चाहिँ अफकोर्स 1998 1999 मा चाहिँ द्याट वाज द बिगिनिङ अफ भनौँ न हाम्रो चाहिँ नि माओइस्ट मुभमेन्ट र चाहिँ नि झन् 10 वर्षसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ सिभिल वारको चाहिँ नि सिचुएसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ बिताए अब द्याट वाज वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स हैन अहिले पनि चाहिँ त्यो टाइमको बारे चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ नि it was a very difficult time अहिले चाहिँ हामी चाहिँ नि एउटा चाहिँ भाइरससँग चाहिँ डराइरहेका छौँ त्यो टाइममा चाहिँ नि माओवादीको मुभमेन्ट भयो त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एक्सटोर्सन्सहरू हुन्थ्यो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ नि त्यहाँ त्यो टाइममा चाहिँ नि एउटा नेपालीले चाहिँ अर्को नेपालीले चाहिँ जुन चाहिँ डर त्रासले चाहिँ हामीले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ सञ्चालन कसरी गरेको थियो सो इट वाज अल द्याट सिचुएसन द्याट वाज भेरी डिफिकल्ट र चाहिँ नि भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा चाहिँ सानो इन्सिडेन्ट के कस्तो आई सेयर दिस इन्सिडेन्ट्स with a lot of people कि चाहिँ नि 2001 2002 मा चाहिँ नि यतिसम्म हुन्थ्यो कि चाहिँ नि म अफिसमा आउँदाखेरि चाहिँ नि दे वुड अलवेज बी लाइक 2-3 जना चाहिँ नि त्यो टाइमको चाहिँ नि माओइस्टको चाहिँ कड्रेजहरू चाहिँ नि आउँथ्यो अनि चाहिँ अफिसमा आउँदाखेरि चाहिँ नि ल हामीलाई चाहिँ नि 5 लाख चाहियो 10 लाख चाहियो 20 लाख चाहियो कहिलेकाहीँ चाहिँ 50 लाख चाहियो भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि माग्न आउँथ्यो र चाहिँ नि यदि चाहिँ तपाईले चाहिँ नि त्यस्तो गरेन भने चाहिँ नि अनि चाहिँ ट्याट्ट एउटा बन्दुक पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ टेबलमा राख्थ्यो अब दोज वर द प्रब्लम्स हैन अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ अब कोरोना हैज अ डिफरेन्ट इश्यूज तर चाहिँ नि 2002 2003 मा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि बिजनेस गर्दाखेरि पनि चाहिँ नि एकजना नेपाली भाइले चाहिँ अर्को नेपाली भाइलाई चाहिँ बन्दुक चाहिँ टेबलमा समेत राखे we had to go through so problems always make you stronger र चाहिँ त्यस्तो टाइममा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि 17-18 वर्षको चाहिँ नि केटाकेटीहरूलाई चाहिँ नि जसलाई चाहिँ नि ओन्ली उनीहरूको काम के थियो भने चाहिँ त्यहाँ जाने पैसा लिएर आउने थियो सो हामीले चाहिँ जति पनि कुराहरू बुझाउँदाखेरि पनि चाहिँ उनीहरू चाहिँ नबुझ्ने र चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ नि मान्छेहरूसँग चाहिँ कसरी कुरा गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ त्यस्तो पनि चाहिँ आई लर्न अ लट on how to deal with people, how to deal with situations. त्यस कारण चाहिँ अहिलेको चाहिँ कोरोनाको सिचुएसन चाहिँ अफ कोर्स वी आर वरिड कि चाहिँ यो कति लामोसम्म चाहिँ यो तन्किन्छ तर चाहिँ नि त्यति चाहिँ डर चाहिँ लाग्दैन किनभने चाहिँ नि one day this will be over हैन hopefully this will be over one day and things will go back to being the new normal अब the new normal भनेको के हो भनेको चीज अहिले चाहिँ नि कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन त्यसलाई चाहिँ समयले बताउँछ किनभने चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ नि वी एज अ पिपल हाम्रो चाहिँ बेसिक फ्याब्रिक भनौँ न इज अल अबाउट सोशलाइजिङ हामीले चाहिँ कुनै पनि साथीहरू आमा बाउहरू दाजुभाइहरू आफ्नो चाहिँ आफन्तहरू भेट्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ ह्यान्डसेक गर्छौँ या चाहिँ अँगालो मार्छौँ अहिले चाहिँ कसो भन्छ चाहिँ आफ्नो दाजुभाइसँग आफ्नो चाहिँ बाउ आमासँग पनि चाहिँ डराउँछौँ हामी भनेपछि यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ह्युमनको चाहिँ नि फ्याब्रिकलाई नै चेन्ज गरेको छ भनेपछि भोलिको चाहिँ नि नयाँ नर्मल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेको चिज मैले चाहिँ अहिले चाहिँ अनुमान गर्न सक्दैन त्यो समयले बताउँछ त्यसकारण चाहिँ वी टेक one day at a time र अहिलेको चाहिँ सिचुएसनमा चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि होटल खोलि नै राखेको छौँ तर गेस्टहरू छैन KGH ग्रुपमा चाहिँ नि अहिले पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ नि वी हेभ बिट्विन 600 and 700 स्टाफ उनलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टन चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ नि राखिराखेका छौँ 100% चाहिँ स्यालेरी त दिएको छैन तर एटलिस्ट चाहिँ हामीले चाहिँ नि 40-50% अफ द स्यालेरी इभन उनीहरू चाहिँ काम गर्न नआए तापनि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि जो स्टाफहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षसम्म चाहिँ काम गरेको छ जसले पनि चाहिँ उनीहरूको जिन्दगी चाहिँ नि KGH ग्रुपको लागि चाहिँ दिएको छ उनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ यस्तो नै टाइम हो दुःखको टाइममा चाहिँ हेर्यो भने चाहिँ नि सुखको टाइम भनेको चाहिँ जसले पनि चाहिँ आउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ सो वी आर ट्राइङ टु स्टे अफ्लोट भनौँ न यस्तो गाह्रो टाइममा चाहिँ नि सो आई थिङ्क एन्ड मेरो स्टाफहरू पनि चाहिँ नि दे अन्डरस्ट्यान्ड द करेन्ट सिचुएसन एज वेल so they are also patient and we are all hoping that very soon this phase will pass and I hope that with this phase we come out to be stronger as an individual we come out to be stronger as a community and we come out to be stronger as a nation and we come out to be stronger as human beings. Yeah, sir, definitely
as you said, the new normal, we don't know how will be the new normal, but definitely we'll be hoping and praying that new normal will be coming out the best. So हामीलाई चाहिँ CEO भन्ने बित्तिकै wow जस्तो लाग्छ. The luxury that CEO has and the lifestyle, the fame, the name. We Yes. really very curious how is the CEO life. So we really want to hear from you how the बाहिर देख्ने CEO life कस्तो हुन्छ र भित्रको CEO life, and we want to know your schedule. CEO life, of course, is very exciting. No, I mean, like, that is as of the फेसिलिटिजहरु भनौं हैन. अब किनकि सबै कम्पनीले बिहोर्या हुन्छ, खर्चहरु यिनीहरु चाहिँ सबै चीजहरु छँदैछ. As of being the CEO of KGH group, which is अहिलेको हिसाबबाट चाहिँ नि one of the most successful businesses as of hotel business, नेपालमा मात्रै होइन कि संसारभरि नै चाहिँ चिनेको जानेको एउटा चाहिँ नि बिजनेस भएको हुनाले चाहिँ नि एउटा CEO को लाइफले चाहिँ of course I do enjoy the luxuries of what CEO को लाइफले चाहिँ के दिन्छ. And because I'm a person who loves challenges, हैन. मलाई चाहिँ नि काम गर्दाखेरि चाहिँ नि मेरो टेबलमा चाहिँ नि 6-7 वटा चाहिँ नि इश्यूजहरु भएन भने चाहिँ नि मलाई चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्छ. मलाई चाहिँ I'm like I feel कि चाहिँ एउटा दुईटा मात्रै प्रब्लम भयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो लाइफ यस्तो भन्छ जस्तो फिल हुन्छ. तर I'm a person who loves problems and I love people. I'm always very trying to solve questions and trying to solve problems. The CEO को लाइफमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि of course we take in all the problems, हैन. भनेपछि चाहिँ होटलहरुमा चाहिँ नि बिजनेसहरुमा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम भयो भने चाहिँ नि स्टाफहरुको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ जागिरको कुरा आउँछ. उनीहरुले चाहिँ एउटा चाहिँ 9 to 5 बिहान चाहिँ तपाईको चाहिँ 9 बजे काममा आएर चाहिँ नि 5 बजे घरमा गइसकेपछि चाहिँ नि जुन चाहिँ नि 8 घण्टाको ड्युटीमा चाहिँ नि उनीहरुले चाहिँ नि of course they give their life to us, which I really appreciate. तर समस्या भनेको पनि उनीहरुको 8 घण्टाको समस्या हो. जब चाहिँ नि होटलमा आउनु भन्दा अगाडि या काममा आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो समस्या छैन. या चाहिँ कामबाट चाहिँ उसो गइसकेपछि चाहिँ त्यो समस्या छैन. तर समस्या चाहिँ CEO ले चाहिँ 24 घण्टा नै बिहोरिरहेको हुन्छ, हैन. चाहे चाहिँ त्यो whatever the समस्या is, हैन. त्यसले चाहिँ नि of course it is challenging, but just because it is challenging doesn't mean that it is not rewarding. It is, I mean, like, the reason that I like being the CEO is because I love the challenges and I love the rewards of being the CEO. अब तपाईले चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि डेली लाइफ, अब डेली लाइफ स्टाइलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिलेको लाइफस्टाइल र कोभिड अगाडिको लाइफस्टाइलको टोटली चेन्ज भएको छ. तर चाहिँ नि होपफुली चाहिँ नि यो कोभिड छिटो सकिन्छ र चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि पहिलाको जुन लाइफस्टाइल छ त्यो चाहिँ नि आउँछ भन्नेको आधारमा चाहिँ नि. So basically I wake up like around 7 o'clock in the morning and I have breakfast, very little breakfast I eat. अनि चाहिँ त्यो पछि आएपछि चाहिँ नि म चाहिँ नि I come to my office and of course since I run about 10 to 12 businesses, त्यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ म्यानेजर्सहरु अकाउन्टेन्ट्सहरु चाहिँ नि म कहाँ आएर चाहिँ नि उनीहरुको चाहिँ डेली अपडेटहरु चाहिँ नि दिइराको हुन्छ, कामहरु गरिराको हुन्छ. र चाहिँ नि because being the CEO is not doing the work. It is doing the work, but it is able to make your staff work, हैन. हामीले चाहिँ नि टाइम म्यानेज उनीहरुले चाहिँ नि तपाईको चाहिँ 10-12 वटा बिजनेसहरु चाहिँ सबै चाहिँ अकाउन्ट्सहरु हेर्न थाले, सबै म्यानेजमेन्ट इश्यूजहरु हेर्न थाले भने चाहिँ नि 24 घण्टा पनि पुग्दैन. तर it's the matter of making a decision. This is a very important part of what I always tell my staff is it doesn't matter if you make the right decision or if you make the wrong decision. That is not, किनभने कुनै पनि डिसिजन राइट हो कि रङ हो भने चाहिँ हामी चाहिँ डिसिजन लिँदाखेरि हामीलाई थाहा हुँदै हुँदैन, हैन. तर we have to make a decision. If we as a CEO doesn't make a decision, तपाईले चाहिँ अरु मान्छेहरु त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डिसिजनलाई चाहिँ कुरिरहेको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि कामहरु चाहिँ पेन्डिङ भइरहेको हुन्छ. त्यसकारण चाहिँ नि डिसिजन बनाउने भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ ढुङ्गामा चाहिँ तपाईको कोर्ने होइन. आज डिसिजन बनायो, भोलि मिस्टेक भयो रे भयो, what happens. तर हामीले चाहिँ त्यो मिस्टेकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ हामीले रेक्टिफाई गर्न सकिन्छ. त्यसकारण चाहिँ नि डिसिजन मेकिङमा चाहिँ नि CEO को चाहिँ one of the most important aspect of a CEO's job is to be able to make that decision.
And decision making is not only just saying like, okay, you is you have to take the responsibility of making that decision. Out of 10 decisions in a day, maybe I'll do 5 right, 5 wrong. 5 wrong, after manager like those things. To after wrong on something. That's like saying, look, you do something and your decision wrong, so let's rectify the decision and do another one. So always the first half of my day always deals with managing the staff, problems देखि लिएर चाहिँ नि अहिले चाहिँ बिजनेसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेको चाहिँ त्यो कुराहरु हुन्छ. And usually by 1-2 o'clock I do have my lunch. Until lunch पैसा चाहिँ जरि पनि चाहिँ नि मैले चाहिँ then I go back also to work and कहिले चाहिँ त्यो नयाँ प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ because I'm always in the middle of doing a new project. There's never a time that I'm not doing a new project. अहिले चाहिँ नि मैले चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि सबैभन्दा पहिलो आर्ट म्युजियम आर्टको चाहिँ संग्रहालय चाहिँ नि खोल्न लागेको छु र चाहिँ त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ 2 महिना भित्र चाहिँ नि यो म्युजियमको चाहिँ स्थापना हुँदैछ. So usually I'm always working in that र चाहिँ नि अनि चाहिँ जहिले पनि चाहिँ नि after 5 o'clock till 7 o'clock I always play badminton 6 days a week. The badminton चाहिँ नि for of course I love sports and I love the game. र चाहिँ नि 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म चाहिँ नि I will cancel all the meetings, I will not go to parties. तर चाहिँ 2 घण्टा चाहिँ नि म चाहिँ जहिले पनि चाहिँ नि ब्याडमिन्टन चाहिँ म चाहिँ नि यहाँ मेरो साथीहरुको अहिले कोभिडको टाइममा त गरेको त छैन, खेलेको त छैन. तर चाहिँ नि if I am in Kathmandu, I always go play at least about 1 to 2 hours of badminton every day. And then competitive level मै खेल्छु म पनि. काठमाडौँको चाहिँ एउटा दुईटा चाहिँ तपाईको चाहिँ टुर्नामेन्टहरुमा पनि चाहिँ भाग लिएको छ. तर जितेको त छैन. Of course I'm 48 years old, so don't expect to win, but it's always because I love competition, I love challenges, and I love to push myself. त्यसले गर्दाखेरि and then evening मा चाहिँ नि usually I come back home, have dinner. I try to cook. I love cooking. Cooking is my मेरो लागि चाहिँ नि meditation जस्तो लाग्छ मलाई. किचनमा चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि खाना पकाउने and always try to cook something new, so that always becomes a creative side. एउटा चाहिँ नि मेरो बच्चाहरुलाई चाहिँ मेरो खानाहरु चाहिँ नि they love my food, so they always eat. So by 9-10 o'clock eat dinner अनि चाहिँ टिभीहरु न्यूजहरु फिल्महरु चाहिँ अलिकति चाहिँ नि हेर्छु. र चाहिँ usually I sleep at around 2 o'clock, 2 to 2:30 I sleep. अनि so at till 2 to 2 बिहान चाहिँ 2-7 बजेसम्म चाहिँ नि I'm always writing down notes on what I need to do. भोलिको लागि चाहिँ मिटिङहरुको लागि चाहिँ म प्रिपरेसनहरु गर्छु या चाहिँ स्टाफहरुको लागि चाहिँ म चाहिँ जति पनि के लेखिरहेको हुन्छु, because there are so many things that I do that if I don't write it down then I forget. अनि so I have the habit of writing. अनि चाहिँ म फोन ल्यापटप आइप्याड भए तापनि चाहिँ नि मैले चाहिँ नोटबुकमै चाहिँ मेरो पोइन्ट्सहरु चाहिँ सबै चाहिँ लेखिरहेको हुन्छु. So usually and I sleep maybe about 4-5 hours a day on average. Yeah, so that's my normal everyday life. Yes sir, you एउटा कुरा चाहिँ एकदमै राइट नै हो. If it was very normal time and busy time, we will not get your appointment very easily. No. One thing that I do is like whenever any school or college किनभने म वर्षमा चाहिँ 2-3 चोटि त म गरि नै रहेको हुन्छु. कुनै पनि चाहिँ स्कुल र कलेजेसहरुले चाहिँ नि मलाई चाहिँ अप्रोच गरेर चाहिँ नि हाम्रो स्टुडेन्टको लागि अलिकति कुरा गरिदिनुस् या चाहिँ ग्रेजुएसन सेरेमोनीमा आइदिनुस् भने चाहिँ I never say no, because I feel business is important. तर as a being a Nepali र चाहिँ नि जुन एक्सपीरियन्सेसहरु चाहिँ नि मैले चाहिँ नि गेन गरेको छु, त्यो एक्सपीरियन्सेसहरु चाहिँ नि मैले चाहिँ नि हाम्रो नयाँ पिढी नेपालीहरुलाई चाहिँ नि शेयर गर्नु चाहिँ नि I think it is very important, because experiences चाहिँ नि you learn more from experiences than from books. Definitely. त्यसकारण चाहिँ नि मैले चाहिँ कुनै पनि कलेजहरु तपाई चाहिँ नर्मल टाइममा पनि तपाईले मलाई यदि चाहिँ फोन गरेर चाहिँ नि दाइ यसले आइदिनु हाम्रो चाहिँ स्टुडेन्टलाई I wouldn't say म मिटिङहरु क्यान्सल गरिदिन्छु म, and I will always, and in the future also if you ever want me to speak in a forum तपाई चाहिँ चितवनमा आएर चाहिँ चितवनमा I will always come. That I would त्यो चाहिँ मेरो not only priority kitchen, I feel that is my responsibility, also being a responsible citizen of this country कि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि problemsहरु शेयर गर्ने,
सो द्याट भोलि चाहिँ नि नयाँ पिढीले चाहिँ नि जुन मिस्टेक्सहरू चाहिँ नि मैले गरेको हो त्यो मिस्टेक्सबाट चाहिँ उनीहरूले सिकेर चाहिँ नि सो द्याट दे क्यान बी अ बेटर बिजनेसम्यान देन आई एम. That's so nice of you, sir. So let's continue the next thing. As we know that the Nepalese tourism industry and hospitality industry is growing slowly. So there are lots of international chain hotels now in Nepal and lots of coming in the future days too. So KGH Group, how KGH Group competes with those international chain hotels? Because I heard from lots of lots of social activists, they prefer staying in KGH Group rather than other international luxurious hotel. What are those policies and ideas that KGH Group implements so that they attract those big peoples staying in KGH rather than they prefer staying in other international chain hotels? अब यो कुरामा चाहिँ दिस इज वान अफ माई फेभरेट सब्जेक्ट्स हैन द्याट आई टेल म चाहिँ नि जहिले पनि चाहिँ कुनै पनि कलेज स्कुलहरुमा चाहिँ म चाहिँ स्पिचेसहरु चाहिँ दिन जाँदाखेरि दिस इज अलवेज माई फेभरेट सब्जेक्ट. आई लभ कम्पिटिसन एन्ड आई थिंक if anybody हैन wants to excel in their life they have to accept competition. किनभने चाहिँ कम्पिटिसनले चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिँ झन् राम्रो बनाउँछ. यदि चाहिँ 1968 मा चाहिँ नि काठमाडौँ गेस्ट हाउस खोलेर चाहिँ 4 वटा मात्रै कोठा थियो त्यो टाइममा चाहिँ कम्पिटिसन भएको थिएन. त्यो काठमाडौँ गेस्ट हाउस भन्दा पनि चाहिँ राम्रो होटल यदि नआएको भए चाहिँ नि आज काठमाडौँ गेस्ट हाउस यहाँ हुँदैन थियो. काठमाडौँ गेस्ट हाउस खोल्यो, काठमाडौँ गेस्ट हाउसले चाहिँ 2-4 जना गेस्टहरु आउन थाल्यो, 2-4 जना गेस्टहरु आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ अर्को होटल खोल्यो. अर्को होटल खोल्दाखेरि चाहिँ नि काठमाडौँ गेस्ट हाउस भन्दा पनि चाहिँ राम्रो खोल्नु पर्यो उनीहरुले. अनि चाहिँ अर्को होटलले चाहिँ राम्रो होटल गर्न साथ चाहिँ नेक्स्ट इयर चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट हाउसले चाहिँ त्यो भन्दा राम्रो गर्नु पर्यो. त्यो भन्दा राम्रो गर्दाखेरि चाहिँ आज आएर चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट हाउस या चाहिँ केजीएच ग्रुप होटल्स हैज बिकम इंटरनेशनल क्वालिटी होटल्स हैन. यदि चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईको चाहिँ इंटरनेशनल होटलहरु चाहिँ नआएको भए, किनभने इंटरनेशनल होटल आउँछ ठीक छ, उनीहरुले अलिअलि बिजनेस लग्छ ठीक छ, तर उनीहरुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के पनि सिकाउँछ भन्छ नि. किनभने चाहिँ इंटरनेशनल होटल भनेको चाहिँ जस्तै कि चाहिँ त म्यारिटको कुरा गरौँ, हायटको कुरा गरौँ, तपाईं चाहिँ क्राउन प्लाजाको कुरा गरौँ, उनीहरुको त दशौं हजारौं वटा होटल. उनीहरुले चाहिँ कुनै पनि होटलमा चाहिँ कुनै पनि नयाँ चाहिँ पोलिसीहरु ल्याउँदाखेरि, नयाँ सिस्टमहरु ल्याउँदाखेरि उनीहरुले चाहिँ त्यो एक्सपीरियन्सेसहरु गरेको, हजारौं वटा होटलहरुको चाहिँ एक्सपीरियन्सेसहरु गरेर चाहिँ त्यो सिस्टम चाहिँ उनीहरुले यहाँ ल्याएको र हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्न पायौं. सो टुडे आई एम अ बेटर होटल because I learned from my competition. र चाहिँ भोलि चाहिँ मलाई चाहिँ मार्केटमा चाहिँ सर्भाइभ गर्ने हो भने चाहिँ मैले चाहिँ उ भन्दा पनि राम्रो गर्न सक्नु पर्यो. त्यसले गर्दाखेरि उ भन्दा पनि राम्रो गर्न सक्नु पर्यो भनेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालीहरुको चाहिँ वर्कर्सहरुको पनि लाइफस्टाइल पनि चाहिँ हामीले चाहिँ अपग्रेड गर्ने, आफुलाई पनि चाहिँ इन्टरनेशनली. सो वी अलवेज बिकम बेटर विथ कम्पिटिसन हैन. मैले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ के भयो एक्जाम्पल एउटा लिन्थे भन्छ नि भनेको सो वान अफ द इजिएस्ट एक्जाम्पल्स टु टेक and for people to understand about competition is यदि तपाई हैन you are 18-19 years old, I don't know how old you are, so you must be about 18-19. तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ नि रेस गर्नु भयो, दौड रेस हैन. तपाईले चाहिँ नि 5 वर्षको बच्चाहरुसँग चाहिँ दौड रेस गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले कसरी रेस गर्नुहुन्छ? तपाईले हिडी तपाईले जित्नु हुन्छ, राइट? या तर चाहिँ तपाईले चाहिँ नि तपाईकै लेभल या चाहिँ तपाईको भन्दा पनि चाहिँ राम्रो लेभलसँग चाहिँ तपाईले चाहिँ कम्पिटिसन गर्यो भने चाहिँ तपाई चाहिँ जति दौडे पनि चाहिँ नि उनीहरुलाई जित्न गाह्रो हुन्छ हैन. तपाई चाहिँ नि 5 वर्षको बच्चाहरुको रेस जितेर खुसी हुन्छ कि तपाई चाहिँ नि ओलम्पिकको रेस गर्ने मान्छेहरुसँग रेस गरेर चाहिँ लास्ट हुने चाहिँ तपाई खुसी हुन्छ हैन. सो द्याट्स व्हाट इट इज. भोलि चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पिटिसनसँग चाहिँ यस इभन टुडे there are many hotels that are more beautiful than Kathmandu guest house. There are many more hotels that has better facility, better चाहिँ तपाईको चाहिँ खाना पनि हुन्छ. तर चाहिँ हामीले चाहिँ नि नेपालमा बसेर चाहिँ नि जो नेपाल यो नेपालको हस्पिटालिटी हैन, एउटा चाहिँ नेपाली मान्छेले चाहिँ नि कुनै पनि चाहिँ त्यहाँ फरेन स्टाफहरु छैन, हामी चाहिँ सबैजना नेपाली स्टाफहरु नै हो. So this is what it is. So we become better with competition and I invite competition. हामीले चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ ल नेपाललाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालको बिजनेसलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ बाहिरको इन्भेस्टमेन्टहरु ल्याउनु हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले काहीँ भनिरहेको हुन्छ. तर चाहिँ
if we want to better ourselves as of a country, as of a nation, as of a community, as of an individual, let's bring in the competition, healthy competition. Healthy competition is always when you look back, and if you look, the reason that you are a better student is because there are good competition in your classroom. Classroom just pass, fail first. You are a good student because they are good competitive students in your class, and they push you to excel yourself. Yes, हामीले चाहिँ नि अर्को स्टुडेन्ट भन्न पनि चाहिँ राम्रो गर्न कोसिस गर्छ हैन, उसलाई जित्नको लागि हैन के, उ भन्दा राम्रो हुनको लागि हैन। तपाईले चाहिँ उसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाई पनि चाहिँ नि हिजो चाहिँ तपाईले चाहिँ नि एबीसी मात्रै सिकेको हो भने चाहिँ नि, यदि तपाईले कम्पिटिसन एबीसीडी सिके थाहा छ भने चाहिँ तपाईले त अब एबीसीडीईएफजी तपाईले चाहिँ थाहा हुनु पर्यो नि। सो भोलि हेर्दाखेरि you have become a better person, you have become a more learned person. त्यसकारण चाहिँ नि कम्पिटिसन सँग चाहिँ हामी चाहिँ डराउनु हुँदैन। Competition will make you better. Of course, it's challenging, it is difficult, it is hard, but that what makes us more resilient as of people. Just लाग्छ मलाई. So definitely we learn lots of things from the competitions. So let's talk about the Nepalese tourism industry and hospitality industry. As being one of the pioneer hotel of Nepal, what's your opinion behind the Nepal cannot welcome the more number of tourists despite of being one of the beautiful natural and cheapest destination of the world? And in comparison to Nepal, the expensive and man-made destinations welcome more number of tourists. What do you think? What is there lacking in those things so that Nepal is receiving less number of tourists? अब सर यो तपाईले चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु भएको छ हैन। टुरिज्म हेर्दाखेरि चाहिँ नि इट्स अ भेरी सिम्पल बिजनेस, सिम्पल छ बिजनेस हेर्दाखेरि, माथिबाट हेर्दाखेरि कस्तो भन्छ नि, हामीले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ टुरिस्टहरु बोलाउने, नेपाललाई चाहिँ अट्र्याक्टिभ बनाउने, नेपाललाई चाहिँ अट्र्याक्टिभ बनाइसकेपछि चाहिँ नि यहाँ चाहिँ झन्झन मान्छेहरु बढ्छ। दैट इज द बेसिक फिलोसफी अफ टुरिज्म। चाहे चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो डोमेस्टिक टुरिज्म होस् अथवा चाहिँ तपाईहरु स्कुल चाहिँ चितवनमा छ हैन। Chitwan is a perfect example of what I want to, because I also have a hotel. चितवनमा पनि होटल भयो। तर टुरिज्म भनेको चाहिँ एकदमै बासे चाहिँ नि हामीले चाहिँ अलिकति गहिराईमा हेर्दाखेरि चाहिँ इट इज अ भेरी कम्प्लिकेटेड बिजनेस। किन भन्छ नि, तपाईहरु चाहिँ सबैजना चितवनमा भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ चितवनको म चाहिँ एउटा पर्फेक्ट एक्जाम्पल दिन्छु। नेपालले चाहिँ नि where we are making the right decision and where we are making the wrong decision भनेको चाहिँ म चाहिँ कुरा एउटा गर्छु तपाईहरुलाई। अनि यसले आई होप यो एक्जाम्पलले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईहरुले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनभने चाहिँ तपाईहरु पनि चाहिँ चितवनमा स्थित कलेज भएको हुनाले चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ डायनामिक्सहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। Okay, for example, we want people to come to Chitwan. Number one, that is the simple aspect. Why do we want people to come to Chitwan? So that त्यहाँको होटलहरु चलोस्, त्यहाँको रेस्टुरेन्टहरु चलोस्, त्यहाँको चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ नि रिजनल इकोनोमी चाहिँ राम्रो होस्। That is the basic simple aspect of tourism, र tourism economics हैन। तर अब क्वेशन यहाँ आउँछ, चितवनमा चाहिँ नि मान्छेहरु किन आउँछ? चितवनमा मान्छेहरु चाहिँ नि they come to see the wildlife, basic हैन। वाइल्डलाइफ हेर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि मान्छेहरुलाई चाहिँ वाइल्डलाइफ देखाउँदाखेरि हामीले चाहिँ जूमा गएको जस्तो देखाउने कि त्यसलाई चाहिँ नि चितवनलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि नेचुरल एन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ मेन्टेन गर्ने। किनभने चाहिँ यदि जूमा जस्तो चाहिँ नि हामीले चाहिँ टुरिस्टहरुलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ देखाउने हो भने चाहिँ नि चितवनमा आउने कुनै पनि देयर इज नो रिजन। तर हामीले चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ नि वाइल्डलाइफको चाहिँ नि वाइल्ड साइडलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर चाहिँ नि काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी अरु चाहिँ ठुलठुलो शहरमा बसेका मान्छेहरुलाई चाहिँ नि दिस इज द नेचर अफ चितवन भनेर चाहिँ देखाउनलाई। सो मोस्ट अफ द पीपल वान्ट टु कम टु चितवन फर दैट एस्पेक्ट। इफ दे वान्ट टु सी द एनिमल दे क्यान गो टु द जू इन काठमाडौँ, बट दे वान्ट टु सी द नेचर। अब चाहिँ हामीले चाहिँ ल अब चाहिँ यो बिजनेस छ चितवनमा चाहिँ राम्रो हुन्छ, यहाँ चाहिँ फटाफट मान्छेहरु ल्याउनु पर्यो
भनेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भोलि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि चितवनमा चाहिँ नि जङ्गलभित्र जाँदाखेरि चाहिँ नि अब हामी धेरै जस्तो चाहिँ पहिला चाहिँ हात्तीमा जान्थ्यो, अहिले चाहिँ हात्तीमा चाहिँ जाने अलिकति चाहिँ रोकथाम गरेको छ बिकज अफ एनिमल राइट्स। अहिले चाहिँ जीपमा जान्छौँ, तर जीपमा जाँदाखेरि चाहिँ जङ्गलभित्र जाँदाखेरि चाहिँ जीपमा जाँदाखेरि त्यहाँ ट्राफिक जाम भइसक्यो बिकज त्यहाँ धेरैजना मान्छेहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ ट्राफिक जाम भयो। तपाईँको जीपको अगाडि पनि त्यहाँ 5वटा जीप छ, तपाईँको पछाडि पनि त्यहाँ अरू 5वटा जीप छ भनिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले जन्तु जनावर त तपाईँले देख्नै पाउँदैन। त्यहाँ देखियो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको 2-4वटा गैँडा देख्ला र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो डियरहरू देख्ला। तर जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ आउनलाई चाहिँ जुन चाहिँ त्यो टाइगर्सहरूदेखि लिएर लेपर्डहरूदेखि लिएर जुन त्यो देख्नु भनेपछि चाहिँ नि सर्ट टर्ममा चाहिँ नि हामीले चाहिँ धेरैवटा चाहिँ नि मासहरू ल्याएर चाहिँ नि पछि चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चितवन जाने बेकारै रहेछ किनभने त्यहाँ त केही जनावरै देख्दैन, त्यहाँ चाहिँ सिर्फ जीवर मात्रै देख्छ भनिसकेपछि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो कुरामा चाहिँ नि सो टुरिज्ममा चाहिँ दे आर 2 एस्पेक्ट्स। वान इज चाहिँ नि मास टुरिज्म एस्पेक्ट। मास टुरिज्म भनेको चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ नि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि मन्दिर, किनभने त्यहाँ धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो आस्थाको हिसाबले चाहिँ त्यहाँ आउने हो। लुम्बिनीमा जाँदाखेरि चाहिँ स्वयम्भू भयो, तपाईँ पशुपति भयो, लुम्बिनी भयो, मनकामना भयो, दिज आर मास डेस्टिनेसन। तर चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पेसिफिक डेस्टिनेसन्सहरू हुन्छ, तपाईँको चितवनमा भयो, माउन्ट एभरेस्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रेकिङमा भयो। ट्रेकिङ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरू किन ट्रेकिङ जान्छ बिकज दे वान्ट टु बी अलोन, दे वान्ट टु फिल द नेचर हैन। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ एभरेस्ट बेस क्याम्पमा चाहिँ बसेर चाहिँ त्यहाँ माउन्ट एभरेस्ट हेर्नलाई चाहिँ नि दाइ अगाडि भएको एकजना दाइलाई चाहिँ दाइ अलिक यता हट्दिनुहोस् न, मैले त माउन्ट एभरेस्ट देखेन भन्ने कि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ एकान्तमा बसेर चाहिँ त्यो माउन्ट एभरेस्टको चाहिँ म्यासिभनेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रहण गर्ने। त्यस कारण चाहिँ नि हामीले चाहिँ टुरिज्म प्रोडक्टलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि मार्केटमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि कस्तो किसिमको प्रोडक्ट हो र यसको सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ नि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ नि यसको चाहिँ नि राम्रो चाहिँ नि स्टडी गर्नुपर्छ। र चाहिँ नि यो चाहिँ नि जति पनि चाहिँ नि यो नेपालले चाहिँ नि र चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन टुरिज्म डिपार्टमेन्ट होस् या नेपालको चाहिँ एनटिबी होस् या नेपाल सरकारले नि चाहिँ जहिले पनि चाहिँ नि यो मिस्टेक एउटा चाहिँ जहिले पनि गरिरहेको हुन्छ कि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ टार्गेट गरिरहेछ अब चाहिँ 20 लाख टुरिस्ट ल्याउनु, 2 मिलियन टुरिस्ट ल्याउनु। तर 2 मिलियन टुरिस्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ छराउने, नेपालभित्र नै चाहिँ हामीले चाहिँ अरू टुरिस्ट डेस्टिनेसन कसरी क्रिएट गर्ने, जहिले पनि चाहिँ त्यही काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, चितवन मात्रै चाहिँ हामीले बेचिराख्ने। चितवनले चाहिँ कतिजना टुरिस्ट दिनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कतिजना टुरिस्ट ह्यान्डल गर्न सक्छ त्यो हेर्नु पर्यो। जङ्गलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ कतिजना टुरिस्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भित्र छिराउनु पर्छ। बरु चाहिँ नि 100 जना टुरिस्टलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ $20 लिनु भन्दा पनि चाहिँ नि बरु चाहिँ 20 जना टुरिस्टलाई त तपाईँले $100 लिनुहोस् न। किन त हामीलाई त at the end of the day, it is not the amount of tourists that come, it is the amount of money they are spending for a good quality product. त्यसलाई यो सोचाइमा चाहिँ नि मेरो आधार मेरो विचारमा चाहिँ गयो भने चाहिँ नि चितवन एज अफ अ डेस्टिनेसन विल सस्टेन। चितवनमा चाहिँ तपाईको चाहिँ इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट सस्टेन हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट सेभ हुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईले चाहिँ कोभिडको कुरामा पनि चाहिँ नि धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ के भनिरहेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ इग्नोर गरेको भएको हुनाले चाहिँ दिस इज एक्चुअली एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भगवानले नै चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिकाएको हो भन्ने चाहिँ कुरा पनि आउँछ। धेरै जसो हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ यो ग्लोबल वार्मिङदेखि लिएर चाहिँ सबै कुराहरू आउँछ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीलाई चाहिँ हाम्रो कल्चरलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ नि वी हेभ टु मेक दिस डिसिजन अन हाउ। किनभने चाहिँ बिजनेस भनेको चाहिँ नि पैसा कमाउने मात्रै होइन क्या। पैसा मात्रै कमाउने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ झुट बोलेर हामीले चाहिँ फटा गरेर चाहिँ पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। तर हामी टुरिज्म बिजनेसवालाहरूले चाहिँ बिकज मेरो होटल त्यो टाइममासम्म सस्टेन हुन्छ जुन टाइममा चाहिँ चितवन रहन्छ। मेरो होटल त्यो टाइममासम्म सस्टेन हुन्छ जुन टाइममा चाहिँ काठमाडौँ रहन्छ। यदि काठमाडौँ आउने रिजनै छैन, चितवन आउने रिजनै छैन भनेपछि मेरो होटल खोल्दा सस्टेन हुँदैन। आज मेरो होटलको चाहिँ प्राइस चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2-4 करोड रुपियाँ चाहिँ पर्ला। भोलि चाहिँ त्यो प्रपर्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ भ्याल्यु भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेतको हिसाबमा चाहिँ 2 लाखमा पनि मान्छेहरू किन्न आउँदैन। सो long term vision लिएर चाहिँ tourism is such a beautiful business. One of the reasons that it is a beautiful business is that you not only work for the success of yourself, but you work for the success of your community,
you work for the success of your country. So हामीले सबैलाई समेटेर चाहिँ नि सक्सेस गराउने लग्ने बिजनेस भएको हुनाले चाहिँ नि टुरिज्मलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ ट्रेडिङहरु भन्दा पनि अरु बिजनेसहरु भन्दा पनि रिस्पेक्ट हुने कारण चाहिँ यो हो के बिकज वी वान्ट द सक्सेस अफ द होल हाम्रो चाहिँ नि नेबरहरु हाम्रो कम्युनिटीहरुलाई चाहिँ सक्सेस गराएर लग्ने चीज भएको हुनाले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि टुरिज्ममा चाहिँ नि धेरै जसो चाहिँ जति पनि बिजनेसमा आउँछन् दे आर quite satisfied with their lives because of this reason. So definitely, sir. I want to share one bit of truth. आफैले चाहिँ भन्नाले बीएचएम स्टुडेन्टहरु धेरैले भोगेको एउटा कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नेपालीज इन्डस्ट्रीमा हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा if a Nepali BHM student want to do interns in नेपालको होटलहरुमा they are not encouraged but they are discouraged. किनभने they will not be say yes. First मा चाहिँ apply गर्दाखेरि yes भनिदैन. Yes भनिहाल्यो भने पनि they will be the hotel will be asking them some money. यही गरेर काम गर्नु छ but they will be asking some money. अनि त्यो काम गरिसकेपछि पैसा पनि तिरियो ल भनिसकेपछि पनि the hotel won't allow the student to work or to do trainings in different departments. So why does the Nepalese hospitality industry are discouraging the future hoteliers of Nepal? अब यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्ने चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि दिस इज द रियालिटी है काठमाडौँको चाहिँ नि अब चितवनको रियालिटी त मलाई थाहा छैन बिकज म चितवनमा नआएको अलि त्यहाँ बिकज आई नो मोर अफ द रियालिटी अफ काठमाडौँ अब एज अ KGH ग्रुप I love my interns. मेरो चाहिँ नि होटलमा चाहिँ नि at any given time 6 देखि 8 जना चाहिँ नि इन्टर्न्सहरु चाहिँ नि काम गरेर आएको हुन्छ हैन अहिले चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि इन्टर्न्सहरु भनेको चाहिँ कस्तो भइरा अब चाहिँ कस्तो भइराछ भन्छ चाहिँ नि नेपाली बिजनेसम्यानहरुले चाहिँ कस्तो हेरिरहेछ भन्छ ओहो इन्टर्नहरुलाई चाहिँ अहिले चाहिँ टनाटन लिन्छ के किन भन्छ इन्टर्नहरुलाई पैसा तिर्नु पर्दैन हैन सो this is I think is a very negative aspect of the hoteliers. अहिले चाहिँ नि ल इन्टर्नल कलेजमा गइराछ अब जस्तै चाहिँ धेरै जसो चाहिँ तपाईले चाहिँ ब्याङ्केट च्याङ्केटमा गयो भने चाहिँ नि तपाईको त्यहाँ चाहिँ खाना सर्भ गर्नेहरु चाहिँ सबैजना चाहिँ धेरै जसो इन्टर्नहरु नै हुन्छ के त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब स्टाफलाई पैसा तिर्नु परेन स्टाफलाई त्यो पैसा तिर्नु सो त्यो उनीहरुको चाहिँ मार्जिन चाहिँ उनको बढी हुन्छ तर चाहिँ उनीहरुले चाहिँ एउटा चाहिँ के गरे हुन्छ भने नि एउटा इन्टर्न काम गर्न आउँछ 200 रुपैयाँ 300 रुपैयाँ दिइदिन्छ ट्रान्सपोर्टेसन खर्च भनेर दिइदिन्छ यदि चाहिँ फेरि चाहिँ अर्को ठाउँबाट चाहिँ हायर गरेर ल्याउनु पर्यो भने त आजकल चाहिँ तपाईको दिनको चाहिँ 1000 रुपैयाँ भन्दा कम त आउँदैन कुनै पनि चाहिँ स्टाफ सो अहिले चाहिँ इन्टर्नहरु चाहिँ लिइराखेको छ तर इन्टर्नहरुलाई चाहिँ लिइराखेको कारण चाहिँ नि बिचारा इन्टर्नहरुले चाहिँ सिकोस् भन्ने हिसाबले होइन कि बिचारा इन्टर्नहरुलाई चाहिँ पेलोस् भन्ने हिसाबले लिइराखेको छ के and this is actually a very bad thing about what is happening in the Nepalको चाहिँ होटल र चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्याङ्क्वेट इन्डस्ट्रीहरुमा त्यसकारण चाहिँ what I suggest to you because you guys are all coming from BHM is तपाईहरुले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ कलेजलाई के गर्नु पर्यो भन्छ नि हामीलाई चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि दुई चारवटा चाहिँ नि रेपुटेड होटलहरुसँग चाहिँ तपाईले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ नि तपाईले चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्षमा चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ दुई चार जना स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ नि तपाईको चाहिँ युजुअली चाहिँ एउटा तपाईहरु क्लासमा कति जना छ हाम्रो ब्याचमा 60 to 65 होला normally there will be like 80 students त्यही अब चाहिँ तपाईको चाहिँ चितवन अब काठमाडौँको चाहिँ तपाईको चाहिँ दुई चारवटा राम्रो होटलहरुमा जसले अब इन्टर्न स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ अब यदि चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ काठमाडौँमा कोही आफन्त छैन या चाहिँ कोही पनि चाहिँ घर छैन भने चाहिँ काठमाडौँ बस्न महँगो छ हैन तर जसको छ एटलिस्ट दे विल हैव एन अपर्चुनिटी टु कम एन्ड वर्क हियर अनि चाहिँ अब हाम्रो KGH ग्रुपहरु जस्तो होटलहरुसँग चाहिँ तपाईले हाम्रो जस्तो होटल हामी मात्रै होइन तर चाहिँ काठमाडौँ पनि चाहिँ धेरै राम्रो अरु होटलहरु पनि छ जसले चाहिँ इन्टर्नहरुलाई चाहिँ रिस्पेक्ट गर्छ या चाहिँ तपाईको चाहिँ होटल एसोसिएसनसँग चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा चाहिँ नेगोसिएसन एउटा चाहिँ MOU एउटा साइन गर्नुस् कि चाहिँ यो कलेजको चाहिँ नि काठमाडौँमा चाहिँ नि वर्षको चाहिँ नि 15-20 जना चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टर्न्सहरु चाहिँ अफ कोर्स इन्टर्न्स अल्सो हैज टु पास a certain entrance exam जस्तो किन भन्छ नि मैले पनि चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा चाहिँ कुनै पनि इन्टर्न लिँदाखेरि चाहिँ I do take an interview हैन कि चाहिँ यो चाहिँ साच्चै यो स्टुडेन्ट चाहिँ साच्चै सिरियस स्टुडेन्ट हो कि यसले चाहिँ यो म कहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टिफिकेट लिनलाई मात्रै आएको because I don't have time for interns who are not serious किन भन्छ नि इन्टर्न्सहरु भनेको त मलाई त कस्ट हो किन भन्छ नि मैले चाहिँ उनीहरु चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ दुई छाक खाना दिनु पर्यो उनलाई युनिफर्म दिनु पर्यो र चाहिँ उनीहरुले चाहिँ फेरि मिस्टेक्सहरु गर्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ घाटा हुन सक्छ
त्यसकारण चाहिँ I want interns who are serious about learning what this industry has to offer. त्यसै गरी चाहिँ तपाईको युनिभर्सिटीमा चाहिँ तपाईको चाहिँ डिनहरुसँग कुरा गरेर चाहिँ okay, these are the hotels that we have selected where we want to do our intern. Please तपाईहरुले चाहिँ एउटा चाहिँ मिटिङ मिलाइदिनु पर्छ नि हामी बरु चाहिँ त्यहाँ सीईओ हरुसँग गएर चाहिँ हामी चाहिँ बरु कुरा राख्न जान्छौं भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो इनिशिएटिभ लियो भने चाहिँ नि I think the students from your college will have a better opportunity to go work in some of the hotels so that they can gain some experiences. र चाहिँ त्यही एक्सपिरियन्सेसको आधारमा चाहिँ नि किनभने चाहिँ I know this is the reality of our country कि चाहिँ तपाईको चाहिँ 80 जना स्टुडेन्टहरु मध्ये चाहिँ नि तपाईले चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि ल कोको चाहिँ अमेरिका जान चाहन्छ कोको अस्ट्रेलिया जान चाहन्छ कोको चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि यो युके जान चाहन्छ भन्छ नि 98% will raise their hands. That is fine. Nepal does not have jobs to offer. That I understand. यदि चाहिँ नि हाम्रो नेपाली स्टुडेन्टहरु चाहिँ नि युके मा चाहिँ 4 वर्ष 5 वर्ष या युएस मा चाहिँ 4 वर्ष 5 वर्ष गएर त्यहाँ चाहिँ 2-4 पैसा कमाएर नेपालमा आयो भने चाहिँ नि those people are much more better for our community. So बाहिरको एक्सपोजर भनेको चाहिन्छ त्यसकारण चाहिँ यो हाम्रो जस्तो केजीहरुको चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नि इन्टर्नशिपको चाहिँ गर्यो भने चाहिँ नि बाहिर चाहिँ युके मा युएस मा जहाँ काम गर्न जाँदाखेरि पनि चाहिँ नि they will accept you easily rather than चाइनाको चाहिँ चाइनिजहरु या चाहिँ बंगलादेशीहरु या चाहिँ इन्डियनहरु किनभने you have a certain background, you have a certain experience. त्यसकारण चाहिँ नि यो इन्टर्नशिपको कुरामा चाहिँ नि तपाईहरुले चाहिँ नि अलिकति सिरियसली लियो भने चाहिँ नि कुनै पनि चाहिँ नि होटल या रेस्टुरेन्टले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ नि नो भन्दैन तर चाहिँ त्यो सिरियसनेस पनि चाहिँ स्टुडेन्टहरुकोबाट हुनु पर्यो कि सिर्फ मात्र चाहिँ म 3 घण्टा 3 महिना काम गर्छु सर्टिफिकेट लिन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसले मात्र नगर्दाखेरि चाहिँ it will be a better thing जस्तो लाग्छ मलाई. Yes, sir, exactly. I hope our college will take your recommendation as a part of implementation. So what my next question is what's अनि अर्को एउटा कुरा छ नि यही कुरामा चाहिँ नि म चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुलाई के भन्छु भन्छ नि yes it is a difficult world है world is difficult realistically तर don't let people use you हैन don't let businesses use you ल 18-19 वर्षको केटाहरुलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अब वेटर सेटर काम गराएर यिनीहरु चाहिँ इन्टर्नहरु त हो नि ल ब्याङ्क्वेटमा चाहिँ राखेर चाहिँ नि यिनीहरुलाई चाहिँ पेन लगाऊ उनीहरुलाई चाहिँ खाना सर्भ don't let businesses take advantage of you. If you feel these businesses are taking advantage of you, then don't go work. It is not worth your time. Yes, sir. Definitely. What I was going to ask is, what's your main key suggestion that just student who is pursuing their bachelor's of hotel management degree or just who has completed their internship or just who has put their step in this hospitality industry, what's your key suggestion that they must do very highly consideration while working? This is a very difficult question, because there is no right way, there is no wrong way. A right way matri bhayeko bhaya chani sabaijana मान्छेहरु चाहिँ आज आएर सक्सेसफुल हुँदैन थियो हैन and then I mean like so मेरो suggestion बाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लिनु हुन्छ भन्छ नि this is not negative हैन तर the thing is the competition is very high हैन तपाईहरु चाहिँ अब चाहिँ काम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ नि अनि एउटा सजेसन म एउटा चाहिँ के भन्छु भन्छ नि never sell yourself cheap. यदि चाहिँ तपाईसँग चाहिँ एउटा चाहिँ confidence छ saying like okay if I work for a company I should get paid at least 30,000 35,000 rupees per month. चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ यदि चाहिँ क्षमता हेर्ने हो मेरो क्षमता देखाउने हो भन्छ नि and if somebody says like अहिले चाहिँ सिचुएसन यही हो तिमी चाहिँ 15,000 मा काम गर्ने आउ भन्छ नि आइज न चाहिँ जाऊ अरु चाहिँ तपाई जस्तो स्टुडेन्टहरु कति आउँछ गर्ने गो बरु 2-4 महिना बरु चाहिँ तपाईले चाहिँ मेहनत गर्नुस् तर चाहिँ एकचोटी चाहिँ तपाईको चाहिँ आफ्नो भ्याल्यु घटायो भने त्यो भ्याल्युलाई चाहिँ माथि ल्याउनलाई it is so difficult. It is so difficult in every aspect of the life. तपाईले चाहिँ अब चाहिँ मैले चाहिँ अब एउटा सिम्पल एस्पेक्टमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ आज चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट हाउसलाई ल गेस्टहरु छैन टुरिस्टहरु छैन म चाहिँ तपाईको चाहिँ $20 मा भए पनि चाहिँ मेरो चाहिँ कोठा बेच्दिन्छु भनेर म $20 मा कोठा बेच्यो भने तपाईको अर्को 5 वर्षसम्म पनि चाहिँ म $20 भन्दा माथि आउनै सक्दैन.
त्यसै गरेर चाहिँ यदि चाहिँ तपाईले चाहिँ यदि चाहिँ तपाईको टाइम तपाईको एफर्ट तपाईको वर्थ यु फिल दैट मैले चाहिँ 1 महिनासम्म चाहिँ यदि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा काम गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एटलिस्ट 35,000 रुपैयाँ जति आयो भने चाहिँ मेरो लाइफ अलिकति कम्फर्टेबल हुन्छ भने चाहिँ यु स्टिक टु दैट के भोलि गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ 15,000 18,000 मा काम गर्दै भन्छ नि यो एउटा जागिर भनेको चिज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यु अलवेज बी क्याटेगराइज्ड इन दैट बरु चाहिँ अलिकति चाहिँ 2-4 महिना चाहिँ तपाईले चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ भने हैन बट डोन्ट किनभने त्यो प्राइस घटाउन साथै तपाईको चाहिँ मनोबल घट्छ के आई नो दिस इज भेरी इजी टु से हैन किनभने चाहिँ तपाईहरुको पनि आफ्नो घरमा पनि आफ्नो समस्याहरु भइरहेको हुन्छ बुवा आमाले चाहिँ प्रेसर गरिरहेको हुन्छ र त्यो उसको त्यो रामबहादुरको छोरा चाहिँ त्यहाँ होटलमा काम गरिरहेछ उसले चाहिँ घरमा चाहिँ 10-15,000 रुपैयाँ ल्याउँछ या 20,000 रुपैयाँ ल्याउँछ भनेर चाहिँ त्यो प्रेसर पनि आउन सक्छ तर त्यो प्रेसर अब you become stronger when there is more pressure on your back. So अलिकति चाहिँ प्रेसरलाई चाहिँ थाम्ने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ जुटाउनुस् because this is not नेपालमा मात्रै इजी होइन संसारमा जहाँ गए पनि चाहिँ it is become very difficult. Imagine अमेरिका जस्तो ठाउँमा अहिले आएर 42 million people don't have jobs. At least चाहिँ हामी चाहिँ आज चाहिँ काम छैन जागिर छैन भन्छ नि हामी चाहिँ गाउँमा गएर चाहिँ बाउ आमासँग बसेर चाहिँ 2 छाक खाना खान पाउँछ अमेरिकामा चाहिँ तपाईले चाहिँ अमेरिकन भनेर हुन्छ कुनै पनि 42 अमेरिकनहरु त कामै छैन अहिले त मिलियन क्यान यु इमेजिन अहिले चाहिँ तपाईले चाहिँ हामी चाहिँ सीएनएनहरु चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ तपाईको चाहिँ माओवादी टाइममा चाहिँ जसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ टायर बाल्छ त्यस्तो छ अहिले सिचुएसन सो नेपालमा मात्रै गाह्रो भएको होइन संसारमा चाहिँ तपाई चाहिँ यदि चाहिँ अमेरिका तपाई जहाँ गए पनि चाहिँ गाह्रो छ त्यो चाहिँ गाह्रो चाहिँ झेल्न चाहिँ नि त्यो क्षमता चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ बटुल्नु पर्छ जस्तो छ र चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या अब झन् बढ्छ झन् गाह्रो हुन्छ अब होटलहरुमा चाहिँ अब चाहिँ तपाईको चाहिँ काम नहुँदाखेरि रेस्टुरेन्टमा काम हुँदा तपाईलाई चाहिँ अब बीएचएम पास गरे पनि तपाई चाहिँ ब्याचलर या चाहिँ मास्टर्स पास गरे पनि तपाईको चाहिँ 15,000 जाने 20,000 जाने जबै नपाउन सक्छ यस्तो समयमा चाहिँ कसरी I don't know. I have no suggestion. I have no formula. The only thing I have to say to you is don't sell yourself cheap. र चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मनोबललाई चाहिँ अलिकति चाहिँ बलियो गरेर राख्नुस् र चाहिँ your time will pass. We will come out to be stronger after this everything is over. So exactly, that's a very great suggestion for all of us. So the next question is, at the end of the day, sales is the strong aspect to determine whether your business is getting into the right position or in the wrong position. So how do you manage the operation in order to make the sales of the hotel very high? Our sales, यसमा चाहिँ नि I have one suggestion. तपाईले चाहिँ जेसुकै बेचोस् तपाईले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भट्टीमा गएर चाहिँ नि यो के सेकुवा चाहिँ एक प्लेट बेचोस् या चाहिँ तपाईले चाहिँ 5 स्टार होटलमा गएर चाहिँ नि एक ग्लास कोकको लागि चाहिँ नि 300 रुपैयाँले बेचोस्. That is not the question. Okay, the question is when you sell something to anybody, चाहे चाहिँ त्यो 50 रुपैयाँ चाहिँ सेकुवा होस् चाहे चाहिँ तपाईले चाहिँ नि 300 रुपैयाँ चाहिँ एक ग्लास कोक होस्, the value for money, that is the most important aspect of selling. तपाईले चाहिँ नि एउटा कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ कुनै कुरा तपाईले बेच्दाखेरि चाहिँ नि त्यो जुन मान्छेले किन्न लागेको छ त्यो भ्याल्यु फर मनी छ कि छैन. किनभने चाहिँ नि 1 रुपैयाँ मेरो 1 रुपैयाँ भनेको चाहिँ नि त्यसको महत्व मलाई मात्रै थाहा छ. किनभने चाहिँ त्यो 1 रुपैयाँ कमाउनलाई चाहिँ नि मैले चाहिँ नि कति मेहनत गर्नुपर्ने भनेको चीज मलाई थाहा छ. Nobody in the world likes to be cheated. Nobody. चाहे त्यो मूर्ख होस् चाहे त्यो सुर्ख होस् हैन. त्यसकारण चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यो 25 रुपैयाँ जाने चाहिँ नि सेकुवा बेच्दाखेरि पनि चाहिँ नि त्यो खाना मान्छेले चाहिँ नि त्यसको भ्याल्यु बुझेको छ कि छैन. त्यो भ्याल्यु हामीले चाहिँ नि बुझाउन सक्यो भने that is the key of selling. हामीले चाहिँ नि 5 स्टार होटलमा बसेर चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ टक्क बसेर सोफामा बसेर एउटा चाहिँ सेतो पन्जा लाएको चाहिँ नि वेटरले चाहिँ नि त्यो 15 रुपैयाँ जाने कोक 300 रुपैयाँमा बेच्छ. त जो मान्छेले खाइरहेको छ 5 स्टार होटलमा बसेर खाइरहेको छ he feels the value
because he is in that environment. हैन यो environment भनेको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि 100 ले 5 तारिक होटल 100 ले चाहिँ नि करोडौं अरबौं रुपैयाँ चाहिँ नि लगानी गरेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि 5 स्टार होटल बनाएर चाहिँ नि so you are not only paying for a glass of coke हामी चाहिँ त्यहाँ जस्तो त्यस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ ए का चोर डाँगा गरिरहेछ हेर त यो बाहिर चाहिँ नि पसलमा पाउने चाहिँ 15 रुपैयाँको मोराहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ 300 रुपैयाँमा बेचिरहेछ तर त्यो कस्ट त छ नि and if you are able to explain to your buyers that yes you are getting a glass of coke but you are getting in a glass that costs 500 rupees you are getting served by a waiter who has 2 years of 3 years of training with a uniform in this beautiful environment भन्दाखेरि चाहिँ नि अनि चाहिँ त्यो कोक खाँदाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एउटा बाटोको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि पसलमा चाहिँ नि कोक खानेर त्यो होटलमा बसेर चाहिँ ग्लासमा चाहिँ कोक खानेको चाहिँ नि मान्छेहरुको चाहिँ नि then that is where they feel the difference. So the key of selling is not about selling the product, it's about selling the product with a cause. कि चाहिँ नि तपाईले चाहिँ नि यो प्रोडक्ट लिनु भयो भने चाहिँ नि तपाईको जिन्दगीमा चाहिँ नि क्षणिक होस् या चाहिँ नि लङ टर्ममा होस् some kind of सुख तपाईले पाउनु हुन्छ भनेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि सेल गर्न सक्यो भने I think तपाईको चाहिँ नि बिजनेसको सर्भाइभल and that is why your business will do well. किनभने चाहिँ अलि पनि चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा चाहिँ तपाईको एउटा कोठामा बस्नलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ नि रातको चाहिँ नि 8000 रुपैयाँ त पर्छ हैन 8000 रुपैयाँमा त काठमाडौँमा चाहिँ तपाईले चाहिँ नि यो एउटा बालमा लियो भने त एउटा कोठा त 1 महिनाको लागि पनि आउँछ नि नआउनु त होइन नि तर किन 80-8000 रुपैयाँ तिरेर चाहिँ किन काठमाडौँ गेस्ट हाउस भित्र आएर चाहिँ उले के मोज पाउँछ एक दिनमा अब हामीले गार्डन बनाएको छ हामीले यहाँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको छ त्यो सर्भिस दिएको छ कुनै पनि चीज चाहेको खण्डमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ 24 घण्टा स्टाफ छ सो whenever you because marketing मा चाहिँ जो स्टाफ हो जो स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ छ एउटा चाहिँ के बुझ्नु भने never cheat people किनभने एकचोटी चाहिँ तपाईले चाहिँ नि बेच्यो रे हैन भ्याल्यु फर मनी नभएको चीज एउटा बेच्यो भने चाहिँ नि त्यो मान्छे तपाईका चाहिँ कहिले पनि फर्केर आउँदैन अनि चाहिँ बिगेस्ट तपाईको चाहिँ नि मार्केटिङ टुल भनेको चाहिँ नि वर्ड अफ माउथ इट्स नट फेसबुक इट इज नट गिभिङ एडभर्टाइजमेन्ट इन काठमाडौँ नेपालको चाहिँ महँगो न्यूजपेपरहरुमा या चाहिँ न्यूजपेपरमा नो तपाईले चाहिँ एकजना राम्रो कस्टमर पाइसकेपछि चाहिँ नि त्यो मान्छेको चाहिँ के नभए पनि 10 जना साथी त हुन्छ हैन तपाईले अलिकति धैर्यता गर्नुपर्छ तर चाहिँ नि the real success is by giving तपाईको चाहिँ नि यो value for money and that is what मेरो विचारमा चाहिँ KGH ग्रुप एउटा चाहिँ सक्सेस भएको कारण पनि चाहिँ नि always say कि चाहिँ नि we give you value for money that's what it is तपाईको चाहिँ नि मेहनतले गरेको चाहिँ कमाएको पैसा मका खर्च गर्न आउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो कमाएको पैसा चाहिँ तपाईले चाहिँ नि वेस्ट लाग्दैन तपाईले चाहिँ त्यो कमाएको पैसाले खर्च गर्दाखेरि चाहिँ नि मका आउँदाखेरि चाहे चाहिँ त्यो 2 कप चिया खाओस् चाहे एक रात नाइट बसोस् तपाईले चाहिँ you will feel that you have spent the money in the right place भन्ने चाहिँ this is my advice to the students of this class. Definitely sir, value for money is very important. So we are at the end of the first session, so before wrapping up the first session my last question is like मैले यसको बारेमा एउटा सानो आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ which was shared by lots of people before back I guess 1 year ago. Lots of companies and lots of industry they interview people and the priorities one of the priorities while they विज्ञापनहरु निकाल्दाखेरि जे गर्दाखेरि पनि they write there one of the priorities is and height. So is के कसरी is and height is there age yeah age and height. So what is the thing that KGH group look for, either age and height or the person or the applicant's intellectual skills or innovative ideas? अब धेरै जस्तो साँच्चै नै भन्ने हो भने चाहिँ नि काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा किनभने अब हाम्रो त 7-8 वटा होटलहरु छ आफ्नो होटलको चाहिँ आफ्नो त्यहाँको चाहिँ डाइरेक्टरहरु छ त्यहाँ चाहिँ नि जीएमहरु छ अरु होटलहरुको चाहिँ नि म त्यति चाहिँ त्यो तपाईको अपरेशन्समा चाहिँ नि एचआर तिर चाहिँ नि म त्यति इन्भल्भ छैन
तर काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा चाहिँ नि whenever I hire anybody, doesn't matter if it is a general manager, or doesn't matter if it is a waiter, or doesn't even matter if it is a housekeeping ko manche, I always do the first interview. I always do the second interview. हैन अनि चाहिँ मैले चाहिँ नि इन्टरभ्यु लिँदाखेरि चाहिँ नि I don't want to look at your diploma, I don't want to look at your certificate, I only want to look at you. Because 5 minutes with you will tell me कि चाहिँ नि तपाई चाहिँ नि काममा सिरियस छ कि छैन र चाहिँ नि तपाईले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ आएर चाहिँ नि will you become an asset to the KGH group or will you become a liability to the KGH group भनेको चाहिँ नि त्यो टाइममा चाहिँ नि मैले चाहिँ चुज गरेर चाहिँ नि सो मलाई चाहिँ यो हाइट यो एज यो एक्सपिरियन्स I don't care. I want to look at your soul. I want to look at who you really are. That what makes a difference. किनभने चाहिँ नि hospitality business is about people. It is not about certificate. Yes, तपाईले चाहिँ नि BHM गरेर आएर चाहिँ you must have learned some technicalities. हैन technicalities भनेको चाहिँ सिक्न भनेको चाहिँ त्यति गाह्रो छैन के तर मनले चाहिँ नि अर्को मनलाई चाहिँ जिताउने अर्को मनलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ होटलमा बसिसकेपछि गेस्टलाई सर्भ गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईले चाहिँ how you can act, how good are your human skills, that is for me is the key. Because if you are a good person, you will always do good. तपाईले चाहिँ नि एक ग्लास पानी लग्दाखेरि पनि चाहिँ तपाईले मायाले दिनुहुन्छ कोठामा चाहिँ तपाईले चाहिँ सफा गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै कोठा जस्तो लागेर चाहिँ समाज सफा and that is what I'm looking for. किनभने चाहिँ हरेक स्टाफले चाहिँ उसले चाहिँ कोठा कसरी सफा गर्यो भनेर चाहिँ हेर्न जाने मेरो समय पनि छैन मेरो चाहिँ HOD हरुको समय पनि छैन हैन भनेपछि तपाईको इन्डिभिजुअल what makes you that special person is what I am looking for when I hire anybody. So मेरो चाहिँ त्यो अरूहरुले चाहिँ कस्तो गर्छ that is none of my business, none of my concern. So that is what I am looking for. That's great, your humbleness, sir. I guess the world will be so beautiful and the industry will be so beautiful if everyone thinks like you. No, if they give chance to the right person, to the right talents, rather than their right age and right heights, then the industry and the world will be very different. So it's the end. It's the end of the first session between the moderator and the and the speaker. So I would like to hand over the next session to our BHM coordinator, Mr. Rajan Sakya sir, to handle the next session. Thank you very much, Robin, and thank you very much for the first section. र मैले अलिकति काठमाडौँ गेस्ट हाउसको बारेमा राजन सरसँग पर्मिसन लिएर दुई चारवटा कुराहरू बोल्छु मैले उहाँको ड्याडीको कर्ण साक्य सरको चाहिँ विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरुमा चाहिँ पार्टिसिपेसन हुँदाखेरिको चाहिँ जस्तै कर्ण साक्य सर एकजना चाहिँ BSc गर्नुभएको मान्छे फरेस्ट्रीमा इफ आई एम नट रङ है उहाँले चाहिँ पछि चाहिँ तपाईको चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ जागिर छोडेर चितवन आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ चितवनमा मारुनी स्यानिटरी लज आई गेस हैन राजन सर हजुर चितवनमा हजुरहरुको मारुनी स्यानिटरी लज चाहिँ उहाँले चाहिँ स्टाब्लिश गर्नुभएको थियो र पुर्ख्यौली चाहिँ उहाँको शब्दहरु नै म युज गर्न चाहन्छु पुर्ख्यौली हामी साक्य भनेको चाहिँ सुन व्यापारी हौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो तैपनि उहाँलाई चाहिँ बुवाको चाहिँ जुन राजन सरको हजुरबाको जुन चाहिँ पुर्ख्यौली जुन सुन व्यापार थियो त्यसमा चाहिँ उहाँलाई इच्छा भएन पछि उहाँले चाहिँ आफ्नो सरकारी जागिर पनि छोडेर चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट हाउस उहाँहरुको आफ्नो प्रपर्टी थियो घर थियो तरबार थियो त्यसमा चाहिँ राजन सरले पनि भनिसक्नु भयो 4वटा रुमबाट स्टार्ट गरेको लट अफ स्ट्रगल अहिले काठमाडौँ गेस्ट हाउससँग चाहिँ 9वटा प्रपर्टी छ दे हैव 3 properties in Kathmandu by the name Kathmandu Guest House, Park Village Resort. It is a very beautiful resort once I've been there. And then they have Maya Manar Boutique Hotel in Kathmandu. And in Pokhara, they have 2 properties, Waterfront Resort and Himalayan Front Hotel. Chitwan, as I've already mentioned, Maruni Sanctuary Lodge is there in Sauraha. And in Lumbini, they have Buddha Maya Garden Resort. Property Kathmandu Group, Kathmandu Guest House Group ko sahi cha. And telling about Konna Sakya sir, he is a conservationist, he is also a writer, he is an entrepreneur, he is a social worker,
धेरै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ छ र अहिले पनि 77 वर्षको उमेरमा पनि जसरी हामी चाहिँ बरु थाक्छौँ होला कर्ण साक्य सर त्यति थाक्नुहुन्न अलिकति मैले चाहिँ बुवाको कुराहरू गरेँ र वाट आई फिल राजन सरसँग आज मेरो पहिलो भेटघाट वाट आई फिल इज द्याट काठमाडौँ गेस्ट हाउस इज इन राइट ह्यान्ड्स धेरै गाह्रो हुन्छ पक्कै पनि एउटा जेनेरेसनबाट सेकेन्ड जेनेरेसनसम्म चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रपर्टी जेसुकै प्रपर्टी होस् इट माइट बी रिलेटेड विथ होटेल इट इज रिलेटेड विथ एनी अदर बिजनेस राइट ह्यान्ड्समा गएन भने धेरै नै गाह्रो हुन्छ जसले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुभएको उहाँहरूको लागि चाहिँ आई फिल काठमाडौँ गेस्ट हाउस ग्रुप इज इन राइट ह्यान्ड्स फ्रम टुडेज वेबिनार मैले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सिक्न पाएँ धेरै बुकहरू सबै बुक त मैले पढेको छैन कर्ण सरको चाहिँ मैले मोज र खोज दुईटा बुकहरू चाहिँ मैले पढेको छु र पल भन्ने मुभी पनि मैले चाहिँ हेरेको थिएँ उहाँले नै प्रड्युस गर्नुभएको जस्तो लाग्छ एन्ड हि वाज द स्क्रिप्ट राइटर अफ द्याट मुभी होइन त्यो हिसाबले चाहिँ कर्ण साक्य अघि रबिनले पनि भनेको थियो कर्ण साक्य इज नोन एज फादर अफ टुरिज्म इन नेपाल होइन उहाँको चाहिँ सुपुत्रसँग र पार्टिकुलरली उहाँको सुपुत्र भन्दा पनि आज हामीले चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट हाउसको चाहिँ सिओसँग चाहिँ हामीले चाहिँ आजको वेबिनारमा 12th एपिसोडमा साथ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्न पायौँ र आई बी my first introduction is that I will always be the son of Karna Sakya. So we'll be moving to second session where the participants can ask the question. And Ansu Koirala is writing, if you could change one thing about the company, what it could be? I don't want to change anything because as a herdakeri chani, whatever we have become, whatever I am today, would not have been the same if I had changed anything. So changing the past is changing the present and also changing the future. So if you are content, a person can never be content. Right? Content so it's not a matter of being content. I'm okay. So यसमा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ पास्टमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ चेन्जेसहरु चाहिँ यदि चाहिँ गर्न सकेको भए चाहिँ मैले गरेको भए चाहिँ आज म यो मान्छे यो सिचुएसनमा म नहोला त्यसकारण चाहिँ I have no regrets. Maybe one regret कि चाहिँ नि अब being a business family of course हामी चाहिँ नि बुवा दाइ म we are all hands on the business. यसले बिजनेसमा हुँदाखेरि चाहिँ नि पर्सनल कम्युनिकेशन्सहरु चाहिँ नि धेरै कम हुँदै रहेछ किनभने चाहिँ नि अब घरमा एकचोटि जाँदाखेरि पनि चाहिँ खाना खाँदाखेरि पनि चाहिँ त्यही बिजनेसको कुरा हुन्छ अनि चाहिँ तपाईको चाहिँ कुनै पनि चाहिँ हामी चाहिँ सोशल इभेन्टमा जाँदाखेरि पनि चाहिँ त्यही बिजनेसको कुरा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दे आर सर्टेन एस्पेक्ट्स अफ कोर्स हामी चाहिँ यो पनि पाउँ त्यो पनि पाउँ दुईटै हातमा लड्डु पाउनु भनेको चाहिँ सकिदैन हैन तर चाहिँ नि one thing not change but it would have been nicer if we had little more family time rather than just a business को मात्रै चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ नि चेन्ज त होइन a wish भन्नु न Thank you, sir. Alisa Shrestha is raising her hand. Alisa, can you unmute yourself, turn on your video, and ask your queries? Sure. Alisa Shrestha. Sure. First of all, good afternoon. Good afternoon, sir, and good afternoon, Rajan sir. Alisa, yes. It would be better if you introduce yourself first and then ask your queries. Okay, sure, sir. I'm Elisa. I'm studying BHM in Medhavi College. Yes, and it's honor to be with you in this video meeting. मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भनेदेखि अघि जुन राजन सरले भन्नुभएको थियो नि अब नेपालमा के छैन त्यस्तो जुन चाहिँ नि जसले चाहिँ नि गर्दा चाहिँ नि मान्छेहरु स्टुडेन्टहरु मोस्टली विदेशी छन् हैन अब त्यसको रियल प्रब्लम भनेको चाहिँ अब नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन के अब जुन चाहिँ नि तपाईलाई के लाग्छ कि अब यदि नेपालमा नेपाली चेन्जहरु धेरै बढ्ने हो भने चाहिँ त्यो प्रब्लम कतिको छ भन्ने कुरा चाहिँ नि मलाई त्यो चाहिँ मेरो क्वेसन हो किनकि अब इन्टरनेशनल चेन त धेरै छैन नेपालमा जसमा चाहिँ त इन्टरनेशनल चेन धेरै हुँदा पनि इन्टरनेशनल चेनले चाहिँ नि नेपाली यहाँ लोकल स्टाफहरु भन्दा पनि उनीहरुको आफ्नै फरेन स्टाफहरु हायर गर्न खोज्छन् क्या जस्तै मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स हैन यता म्यारिटमा जाँदाखेरि मोस्ट अफ द डिपार्टमेन्टमा चाहिँ नि मोस्टली चाहिँ नि इन्डियन्स अनि फ्रेन्च अनि युके को हैन स्टाफहरु थियो क्या
तिनीहरूले चाहिँ नि अब खै नेपालीहरूलाई खासै हायर चाहिँ गएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ कि अब त्यही प्रब्लमले गर्दा नै हुनसक्छ होइन प्राय अब स्टुडेन्टहरू चाहिँ नि विदेशीको अब तपाईँलाई यसमा के लाग्छ कि त्यो नेपाली चेनहरू इन्क्रिज गयो भने चाहिँ कतिको इफेक्टिभ हुन्छ यो अपर्च्युनिटी इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी नेपालमा भनेर सोध्न खोजेको Thank you, Alisha, for the question. I think you have a very valid question. तर चाहिँ एउटा चाहिँ अब म दुईटा एस्पेक्टबाट कुरा गर्छु किनभने चाहिँ मैले चाहिँ the way whenever I look at a problem I never blame. That is never my I never want to blame another part. अब चाहिँ जुन चाहिँ इन्टरनेसनल होटल्सहरुको इन्टरनेसनल चेनहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ one of the reasons that they bring in international workersहरु चाहिँ इन्टरनेसनल स्टाफहरु किन ल्याउनु पर्छ भन्छ नि किनभने चाहिँ नि म्यारिट होटल इज अ भेरी बिग होटल उनीहरुको चाहिँ नि जुन स्ट्यान्डर्ड उनीहरुको चाहिँ जुन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम स्ट्रिक्ट छ त्यो अब चाहिँ त्यो नेपाली अब किन भन्छ नि नेपालमा चाहिँ नि मेबी दे फिल दैट जुन चाहिँ नि त्यो लेभलमा धेरै जसो चाहिँ तपाईले म्यारिट होटलको कुरा गर्नुभयो म पनि चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ नि इनिशियल पिरियडमा चाहिँ नि उनीहरुको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि र उनीहरुले चाहिँ नि हाम्रो अरु नेपाली स्टाफहरुलाई चाहिँ नि म्यारिट क्वीन बिकज दिस इज द फर्स्ट म्यारिट राइट सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो म्यारिटको स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ नि सो दे ब्रिङ इन फर 3 to 6 months ल्याएर चाहिँ नि उनीहरुले चाहिँ ट्रेनिङ गराएर चाहिँ नि दिस इज द प्रोटोकल भनौं न हैन र चाहिँ नि दे आर अलवेज डुइङ दैट र चाहिँ उनीहरुको चाहिँ जीएम उनीहरुको चाहिँ नि शेफहरु चाहिँ जहिले पनि चाहिँ इन्टरनेशनल नै हुन्छ किनभने चाहिँ नि मेरो विचारमा चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि त्यो लेभलको चाहिँ नि एचआर अलिसम्म हामीले चाहिँ डेभलप गर्न सकेको छैन हैन दैट इज one part so I don't blame for bringing in that उनीहरुको चाहिँ नि आफ्नो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि त्यो ल्याउने चाहिँ नि दैट इज देयर हैन तर चाहिँ नि तपाईले भनेको चाहिँ नि क्वेशन चाहिँ इज भेरी भ्यालिड कि चाहिँ नेपालको चेनहरुले चाहिँ नि ल्यायो भने चाहिँ जस्तै कि फर अस वी आर भनौं न अब हामीसँग 7 होटल मात्रै छ नेपालको चाहिँ नि कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि ठुलो जस्तो लाग्ला तर चाहिँ नि इन कम्पेरिजन टु एनी अफ द इन्टरनेशनल होटल्स वी आर माइन्युट भनौं न माइन्युट पनि होइन स्मल एक्स्ट्रा स्मल अनि तर अब हामीले चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि एटलिस्ट चाहिँ नि अब चाहिँ तपाईले चाहिँ नाङ्लोको कुरा गर्नुस् भने नेपालको चाहिँ नि चेन हस्पिटालिटी बिजनेसहरुको कुरा गरौँ न त्यसमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली वी प्रिफर मात्रै होइन मेरो चाहिँ नि त्यो मेरो चाहिँ नि थ्योरी नै के छ भने चाहिँ आई विल नट इफ आई डोन्ट इभन गेट इट डजन्ट म्याटर तर आई विल नट हायर एनी नन नेपाली इन केजीएस ग्रुप बरु चाहिँ नि राम्रो सेफ नपाओस् ठीक छ बरु चाहिँ त्यो सेफलाई चाहिँ बरु चाहिँ मैले चाहिँ राम्रो सेफलाई चाहिँ म ल्याउँछु उसलाई बरु चाहिँ नि मैले चाहिँ त्यो दिल्लीमा पठाउनु पर्यो चाइनामा पठाउनु पर्यो सिङ्गापुरमा पठाउनु पर्यो म ट्रेनिङमा चाहिँ पठाउँछु तर चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि म्यान पावर चाहिँ डेभलप गर्ने हाम्रो चाहिँ स्किल सेटहरु चाहिँ डेभलप गर्ने र चाहिँ सिर्फ नेपालीलाई मात्र हायर गर्ने दैट इज माय फिलोसफी and I will stick to that philosophy as long as I am the CEO of KGH group हैन र चाहिँ नि तर चाहिँ नि नेपाली चेनहरुले चाहिँ नि अफ कोर्स डेफिनेटली चाहिँ नि नेपाली चेनहरु बढेको खण्डमा चाहिँ नि नेपालीलाई मात्र हायर गर्ने मात्रै होइन कि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ नि जस्तै कि मेरो चितवनको होटलमा चाहिँ एक्चुअली अल द स्टाफ कम्स फ्रम चितवन के सो त्यहाँको इकोनोमी राम्रो भयो त्यहाँको स्टाफहरुलाई पनि चाहिँ सजिलो भयो मेरो पोखराको स्टाफहरु पनि चाहिँ एक दुई जना स्टाफहरु चाहिँ काठमाडौँको होला तर धेरै जसो चाहिँ पोखराकै मान्छेहरु हो सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि नेपाली चेनहरुले चाहिँ नि नेपाली चेनको डेभलपमेन्ट भएको खण्डमा चाहिँ नि द जब अपर्चुनिटीज फर नेपालीज इज मच हायर देन having more international chains. That I agree. Thank you, sir. You're welcome. Okay, thank you very much. Thank you very much, Alisa. And